हाँ जी बच्चों, तो आप पढ़ रहे सी बच्चों 10वीं जमात भारत की विदेश नीति वाला लैसन। कल आप पढ़े से विचों पंचशील सिद्धांत। भारत की विदेश नीति के दो बुनियादी सिद्धांत ने, पंचशील सिद्धांत और दूसरा है गुट निर्लेपता की नीति। तो आज आप पढ़ांगे बच्चों गुट निर्लेपता के बारे। गुट निर्लेपता यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट। हाँ जी बच्चों, नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी कि गुट निरपेक्षता, गुट निर्लेपता भी आपा किसी भी गुट दे विच शामिल नहीं होना। दूसरा विश्व युद्ध होया बच्चों, दूजा विश्व युद्ध खत्म होया सी 1945 दे विच। 1939 विच शुरू होया और 1945 दे विच युद्ध खत्म होया। तो इस तो बाद संसार जिहड़ा विश्व है, वर्ल्ड है, वो दो गुटां च वंडिया गया बच्चों। दो गुट किहड़े बन गए? एक बन गया पूंजीवादी और दूसरा बन गया सामवादी। सामवादी गुट का समर्थक सी रूस और पूंजीवादी ग्रुप का अमेरिका। इन्हां दोनों देशों के विच ये दोनों देश दूसरे विश्व युद्ध तो बाद जिहड़े ने अपने आप को शक्तिशाली समझण लग गए। तो इन्हां दोनों ने अपने आप की अपनी पावर्स को दिखाने वास्ते भी मैं ज्यादा शक्तिशाली हाँ, रूस कहता, अमेरिका कहता मैं शक्तिशाली हाँ। तो दोनों के विच जिहड़ा सिचुएशन बन गई बच्चों तीसरे युद्ध वाली, तीसरे विश्व युद्ध वाली। इसनूं नाम दिता गया कोल्ड वार, शीत युद्ध, कोल्ड वार, जिहड़ी कि 1991 तक चलती रही बच्चों। 1945 तो लैके 1991 तक दोनों देशों के विचकार कोल्ड वार चलती रही। यानी कि युद्ध नहीं होया पर युद्ध की सिचुएशन बनी रही। एक डर बनया रहा भी रूस जिहड़ा अमेरिका के अधिकार ना कर ले ते अमेरिका जिहड़ा रूस के अधिकार ना कर ले। तो इस दे विच आके दो जिहड़े मेन कॉन्टीनेंट सी अफ्रीका ਅਤੇ एशिया, एशिया ਅਤੇ अफ्रीका महाद्वीप ਜਿਹੜੇ कि अंग्रेजों के अधीन रहे, ब्रिटेन के अधीन रही बस्तियां, ब्रिटेन इंग्लैंड दी सब तो ज्यादा बस्तियां अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के विच ही सी बच्चों। तो इन्हां दोनों महाद्वीपों के जिहड़े देश सी उन्होंने सोचा भी आपां इन्हां दोनों गुटां तो दूर ही चंगे हाँ। हाँ जी, दूर ही चंगियां। तो दूर चंगे हाँ, इन्हां दोनों देशों महाद्वीपों के देशों ने, कुछ देशों ने मिलकर जिहड़ा एक ग्रुप बनाया जिसनों नाम दिता गया नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो उस दे विच सी शामिल भारत की गल करिए तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के प्रधान राष्ट्रपति सुकार्नो, मिस्र, गैमल अब्दुल नासिर, यूगोस्लाविया दे राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टीटो और घाना के राष्ट्रपति क्वामे नुक्रमुख। ठीक है बच्चों, ये पांच देशों के जिहड़े राष्ट्रपति सी और भारत के प्रधानमंत्री इन्होंने मिलकर जिहड़ा एक सम्मेलन किया बच्चों। किस चीज तो दूर रहने वास्ते? कोल्ड वार तो दूर रहने वास्ते, शीत युद्ध तो दूर रहने वास्ते, अमेरिका और रूस वर्गे पूंजीवादी और सामवादी देशों तो दूर रहने वास्ते नॉन अलाइड मूवमेंट चलाया, एक ग्रुप बनाया नैम। इसका शॉर्टकट नाम है नैम। तो इन्होंने मिलके 1955 दे विच 1955 दे विच बाडूंगा इंडोनेशिया दे विच एक सम्मेलन किया नॉन अलाइड मूवमेंट को लैके। कित्थे होया सम्मेलन? 1955 विच
ਬਾਡੂੰਗਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਬੱਚੋ। 29 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 29 ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਔਰ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਦੀਪ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਇਆ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਲਗ੍ਰੇਡ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸੰਮੇਲਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਬੱਚੋ? 25 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸੰਮੇਲਨ ਨੈਮ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? 1 ਸਤੰਬਰ 1961 ਬੈਲਗ੍ਰੇਡ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ? 25। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੰਮੇਲਨ ਸੀ ਕਿਸ ਦਾ? ਨੈਮ ਦਾ ਬੱਚੋ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨੈਮ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ 5 ਵਿਅਕਤੀ, 5 ਪਰਸਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੁਕਾਰਨੋ, ਮਿਸਰ ਦੇ ਗੈਮਲ ਅਬਦੁਲ ਨਾਸਿਰ, ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ਜੋਸਿਪ ਬਰੋਜ਼ ਟੀਟੋ, ਔਰ ਘਾਨਾ ਦੇ ਕੁਐਮੇ ਨਕਰਮੁਖ। ਤਾਂ ਇਹ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ? ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਨੈਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਦੇ 5 ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ, ਉਹੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 5 ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਬੱਚੋ। ਮੇਨ 5 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਮੇਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੁਕਾਰਨੋ, ठीक है, इस तरीके नाल याद रखना है। मिस्र नासिर, ठीक है, मिस्र जिसनों इजिप्ट भी कहा जाता है, इजिप्ट। तो इस दे राष्ट्रपति गैमल अब्दुल नासिर, मिस्र नासिर, इस तरीके नाल याद रखना है बच्चों। युगोस्लाविया टीटो, जोसेफ ब्रोज टीटो, देखो बड़ा सारा नाम है युगोस्लाविया, 3 नाम बन गए ना, ओवे जोसेफ ब्रोज टीटो, ठीक है बच्चों। काना नकरमुख, काना कमाबे नकरमुख, काना नकरमुख, ठीक है, काना नकरमुख। ਤਾਂ ਇਹ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਮ ਬਣਾਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ 1 ਸਤੰਬਰ 1961 ਨੂੰ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੈਲਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। 25 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਬੱਚੋ। ਔਰ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਮੇਲਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ 1955। ਤੀਸਰਾ ਵਰਲਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੀਸਰਾ ਵਿਸ਼ਵ। ਇਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਸੀ ਬੱਚੋ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨੈਮ। और अगर भारत की इस दे विच गल करिए, भारत की स्थिति की गल करिए, भारत तां भारत दे वल्लों हुण तक भारत दे विच इसदा जिहड़ा सम्मेलन होया सी वो 7वां सी। 7वां सम्मेलन नैम दा भारत विच होया दिल्ली 1983 दे विच। और ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨੈਮ ਦੇ। ਤਾਂ ਨੈਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸੀ ਬੱਚੋ ਨੀਲਮ ਸੰਜੀਵਾ ਰੈਡੀ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ 8ਵੇਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ ਸੀ। 9ਵੇਂ ਉਹ ਬਣੇ ਬੱਚੋ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ 1983 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 86 ਤੱਕ। ਇਹ 9ਵੇਂ ਸੀ ਨੈਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ। और भारत के पहले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जिन्होंने नैम की मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया सी। और उस तो बाद नरेंद्र मोदी जिन्होंने 16वें और 17वें नैम के सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया। हाँ जी, तो ये भारत वालों आपां हुण तक की गल करिए, भारत वालों भारत दे विच इक्को एक सम्मेलन होया नैम का। कदों होया सी? दिल्ली विच होया
1983 ਵਿੱਚ, और ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੰਮੇਲਨ ਸੀ? ਉਹ 7ਵਾਂ ਸੰਮੇਲਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ? 7ਵਾਂ 1983, ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ। ਔਰ 2 ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨੈਮ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। 8ਵੇਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ ਸੀ ਨੀਲਮ ਸੰਜੀਵਾ ਰੈਡੀ 1983 ਵਿੱਚ, ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਸੀ 1983 ਤੋਂ 86 ਤੱਕ, ਔਰ ਉਹ 9ਵੇਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਕਿਸ ਦੇ? ਨੈਮ ਦੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਨੈਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਔਰ ਉਹ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੋ 16ਵਾਂ ਤੇ 17ਵਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। 16ਵਾਂ ਤੇ 17ਵਾਂ ਸੰਮੇਲਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 18ਵਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। 18ਵਾਂ ਸੰਮੇਲਨ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਬੱਚੋ, ਬਾਕੂ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ। 18ਵਾਂ ਸੰਮੇਲਨ 2019 ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਕੂ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਵਿੱਚ। ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਤੇ ਬਾਕੂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ? ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ ਬੱਚੋ, 2019 ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਮੇਲਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੈਮ ਦਾ। 1 2 3 ਅੱਖਰ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੰਮੇਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? 2022 ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਸੀ? 18ਵਾਂ ਬਾਕੂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ। ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਜੀ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੀ ਨੇ ਬੱਚੋ? ਹਾਂਜੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਤੰਕਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਕੌਣ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਤਾਂ 18ਵਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਬਾਕੂ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਵਿੱਚ 2019 ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? 1979 ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ। 16ਵਾਂ ਤੇ 17ਵਾਂ 2 ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੀਜੇ ਚ ਕੌਣ ਗਏ ਨੇ? ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਜੀ। ਨੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਔਰ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਲਗਭਗ 120 ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਯੂਐਨਓ ਦੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨੇ ਬੱਚੋ? ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਂਜੀ, ਵਰਤਮਾਨ ਮੈਂਬਰ 120 ਨੇ। ਔਰ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਸ ਦਾ? ਜਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਕਾਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ जोसेफ ब्रोज टीटो। और वर्तमान जेडे जनरल सकत्तर ने इलहम अलियव। इलहम अलियव। और इन्हां दा देश है अजरबैजान। इलहम अलियव वर्तमान की ने बच्चों नैम दे जनरल सकत्तर ने। पहले कौन सी? हाँ जी, युगोस्लाविया दे राष्ट्र
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਸਫ ਬਰੋਜ਼ ਟਿਟੋ ਉਹੀ ਪਹਿਲੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਇਸ ਦੇ 1961 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 64 ਤੱਕ। ਔਰ ਵਰਤਮਾਨ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਲਮ ਅਲੀyev, ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਕੰਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣੇ 18ਵਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਕੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਨੈਮ ਦਾ 18ਵਾਂ ਸੰਮੇਲਨ 2019 ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਬਾਕੂ, ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਦੇ ਇਲਹਮ ਅਲੀyev ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਮਾਨ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਨੈਮ ਦੇ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਇਹ 5 ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਘਾਨਾ ਦੇ ਕਵਾਮੀ ਨਰਮੁਖ, ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ਟੀਟੋ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੁਕਾਰਨੋ ਔਰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਗੈਮਲ ਅਬਦੁਲ ਨਾਸਿਰ। ਇਹ 5 ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 120। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਬੈਲਗ੍ਰੇਡ। ਪਹਿਲਾ ਸੰਮੇਲਨ 1 ਸਤੰਬਰ 1961 ਨੂੰ। 18ਵਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਵਰਤਮਾਨ ਮੈਂਬਰ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਕੌਣ ਨੇ? ਇਲਹਮ ਅਲੀyev, ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। 120 ਦੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਔਰ 2 ਹੀ ਮੇਨ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬੱਚੋ। ਔਰ ਲਗਭਗ 55% ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੈਮ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਨੈਮ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 8ਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੀਲਮ ਸੰਜੀਵਾ ਰੈੱਡੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ ਸੀ ਔਰ 9ਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬੱਚੋ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।